هم دوستان، امید حالتون خوب باشه. اگه اشتباه نکنم به جلسه 35 و ادامه یونیته 8 صفحه 5 رسیدیم، صفحه 116. امیدوارم که همه چی خوب باشه انشالله. خب ممنون از اینکه ویدیوها رو آنلاین نگاه میکنید. متشکرم از اینکه از لایک کردن وقتی که دوست دارید براتون مفیده این کار رو از یاد نمیبرید و امید بخش هستید. با همه کامنت های زیباتون خدا رو شکر میکنم و واقعا وقتی خودم دارم ویدیو درست میکنم سعی میکنم یه جوری باشه که حالا که دارم وقت میذارم خب تا حد ممکن موثر باشه، در حد یک کلاس این مدلی که خب فقط یه طرف داره صحبت میکنه. امیدوارم که موثر باشه همیشه. و اینکه من دومین باره که دارم این ویدیو رو و این جلسه رو و این درس رو دارم ضبط میکنم، به خاطر اون دفعه صدا رو صدا افتاد و خب بریم ببینیم که اوضاع چطوره. میریم برای دومین بار. خب بچه من الان اتفاقا یه استوری هم کردیم که کلاس های B1 حالته شما که داریم ادا رو میخونید، ولی کلاس ها دیگه از نیمه مهر، کلاس های B1 عذرخواهی میکنم از ابتدا شروع میشه، کلاس های گروهی. و اینکه ما الان در روزهای آخر شهریور 1401 هستیم. من نمیدونم ویدیو رو شما دارین که نگاه میکنید، ولی ما در نیمه های مهر این کلاس B1 رو استارت خواهیم زد با همین کتاب ایتو، کتاب محشر ایتو. کتاب B1 طوری هستش که حجم مطلب خیلی زیاده، حجم مطلب فوق العاده زیاده، یعنی شاید در یک روز بشه یک صفحه رو کاور کرد و بنابراین کتاب خیلی ریش و پری هستش که انشالله شما هم بتونید به اونجا برسید قطعا و ببینید که من چی میگم. خب رسیدیم به دوکوما La formule tabloïde de l'équipe ne fait pas l'unanimité. Regardons l'image. Oui, on a déjà parlé de du journal quoi? L'équipe et la formule tabloïde. La formule tabloïde یعنی اون فرمت و اون شکل تابلوید و کوچکش. De l'équipe ne fait pas l'unanimité. یعنی اینکه qu'est-ce que ça veut dire ça? La formule tabloïde de l'équipe ne fait pas l'unanimité. On va voir. On a une femme et un homme, certainement un couple. La femme, qu'est-ce qu'elle dit? Ok, c'est plus agréable à lire, mais regarde, vous épluchez les patates, ça ne va plus du tout. Il y en a plein la table. Il y en a plein la table. Oui, j'envoie immédiatement un tweet assassin. Un tweet assassin, ça veut dire un tweet négatif. Un tweet assassin, un tweet négatif. Bon, vous voyez la femme, elle dit c'est plus agréable à lire. Oui, la formule tabloïde, c'est plus agréable à lire. Maman, regarde pour éplucher les patates, les pommes de terre. ولی پوست کردنش ça ne va plus du tout. اصلا به درد نمیخوره. همه پوستای سیب زمینی پخش شدن روی میز چون la formule tabloïde c'est trop petite. Il y en a plein la table. کی va nettoyer؟ کی قراره رو تمیز کنه؟ Bon. Alors, bon, on va lire le document. Vous aussi بچه‌ها قشنگ دکوما رو بخونید ببینید متوجه شد چی گفت. و اینجا میگه که این فرمول تابلوید این از یونیته میاد، از اون میاد، اون انیمیته نکرده، اون انیمیته ایجاد نکرده. ça veut dire quoi? La formule tabloïde de l'équipe ne fait pas چی؟ این unanimité ایجاد نکرده. unanimité ça veut dire quoi? Mettre tout le monde d'accord، یعنی همه رو روی توافق گذاشتن، همه به توافق رسیدن، همه
و یا trouver une solution. Bon, les questions. Décrivez les personnages de l'image. Que font-ils? 2. Quel est l'avantage du nouveau format de l'équipe selon la femme? Et quel est son inconvénient? Que veut faire l'homme? Que veut faire l'homme? Bon, voilà les réponses. On voit un homme et une femme, certainement un couple. La femme a les cheveux. Votre description. La femme a les cheveux longs, raides et roux. بلند، سلخت و قرمز نارنج طور. Elle porte un pull rouge et un tablier rose à carreaux. تبلیه هم پیشبندشه. پیشبندش رو ببینید. un tablier rose, تبلیه. پیشبند روز صورتی à carreaux. چارخونه. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle épluche des pommes de terre. L'homme a les cheveux gris. Il est chauve et il a une moustache blanche. Il porte une veste grise et une chemise blanche. Il a son smartphone entre les mains. Il a son smartphoneش توی دستشه. Entre les mains. Il a son smartphone entre les mains. Il a son smartphone entre les mains. N'est-ce pas? D'après la femme, le nouveau format de l'équipe est plus agréable à lire, mais moins pratique pour éplucher les pommes de terre. D'après la femme, le nouveau format de l'équipe est plus agréable à lire, mais moins pratique pour éplucher les pommes de terre. خیلی برای خوندن agréable اما کمتر پراتیکه برای اپلوشه کردن پوم دو تر. L'homme veut envoyer un tweet très négatif à sa femme. Envoyer un tweet, envoyer un tweet, envoyer un tweet, envoyer un tweet, envoyer un tweet. À کجا؟ À l'équipe. برای چی؟ Pour se plaindre, pour se plaindre, pour se plaindre d'eux, pour se plaindre d'eux, pour se plaindre d'eux. شکایت کردن pour se plaindre du changement de format. Et faire l'unanimité یعنی اینکه نتونست بین ملت همه ملت رو روی نظر بکنه، نتونست همه رو یه اتحاد نظری بهشون، روی اتحاد نظری برسونشون. C'est un scandale. آقا چی میگیم؟ یه c'est un scandale. On n'a plus place pour les patates. Qui va les envoyer? N'est-ce pas? Bon. اوکی بچه ها گرامر راجع به COD COI هست. On a déjà lu, on a déjà appris qu'est-ce que, c'est quoi les COD, COD, complément objet direct, complément objet indirect. Complément objet direct یعنی مو تو لو لاله خب نو ووله اینا رو خونده بودیم. درسته؟ مو تو lo, la, le, nous, vous, va. Désolé. Et qu'est-ce qu'on dit quand quelqu'un éternue? وقتی کسی عطسه میکنه چی میگیم؟ À tes souhaits. À vos souhaits. C'est ça. خب COI چی بودن؟ مو تو که مشترک بودن، نو مشترکن. COI میشد lui و leur. lui leur. bon. میخوام ببینیم جایگاه اینها وقتی که جمله بیشتر از یه فعل داره چیه. حالا یا ممکنه فوتور پروش باشه یا مثلا وولوار داشته باشیم، دووار داشته باشیم، پووار داشته باشیم و فعل دوم، یا پس کمپوزه باشه یا پس رسان باشه یا اتر آنترندو باشه یعنی پرزان کنتینوس. ببینیم جایگاهشون چیه. من اون دوتا ویدیو رو حتما براتون میذارم. آخر این ویدیو تکمیلی این مطلبه. به نظرم باعث میشه که خب خیلی بیشتر براتون جا بیفته. و یه ویدیو دیگه هم که حالا در انتها بهتون رسیدیم بهتون میگم که چه ارتباطی با این داره و کی نگاهش کنید که براتون سردرگم کننده نباشه و به کارتون برسه.
به کارتون بیاد نه؟ خب que remplace les pronoms en gras dans les phrases suivantes. Les lecteurs, la rédaction veut les rassurer. Les lecteurs, la rédaction veut les rassurer. Rassurer qui? Rassurer quelqu'un. Rassurer les lecteurs. COD. اینجا vouloir میخواد اونا رو rassurer کنه. Les vient avant le verbe principal. Le grand format, le journal sportif l'a adopté. A adopté quoi? Le grand format. Adopter quelque chose. Adopter quelque chose. تطبیق دادن به یه چی. Adopter quelque chose. Adopter quelque chose. Vous voyez, la phrase est au passé composé et on met le COD ou COI avant l'auxiliaire avoir ou être au passé composé. Le journal sportif l'a adopté. Le journal sportif l'a adopté. C'est les lecteurs fidèles, le directeur leur a promis plus de pages. Les lecteurs fidèles, le directeur leur, ça veut dire qui? Les lecteurs fidèles, leur a promis plus de pages. به اونا قول میده صفحات بیشتری رو. leur a promis, leur a promis, leur a promis, leur a promis. Avant auxiliaire. من بهش او قول دادم. قول پس کمپوزه. Je lui ai promis. Je lui ai promis. Je lui ai promis. Je leur ai promis. Je leur ai promis. Je leur ai promis. Je leur ai promis. Je t'ai promis. Je t'ai promis. به تو قول دادم. من به شما قول دادم. Je vous ai promis. Je vous ai promis. Je vous ai et ai. چون با سوژه اکورد داره دیگه. Je vous ai promis. Je vous ai promis. Ce nouveau journal خیلی دوستش ندارن. برخی دوستش ندارن. Certains ne l'aiment pas. Certains ne l'aiment pas. Ce nouveau journal, certains ne l'aiment pas. Ce nouveau journal, certains ne l'aiment pas. یه بار دیگه نگاه میکنیم. vouloir مثلا je veux te rassurer. Je dois te rassurer. مثلا من باید تو رو خاطر جمع کنم. Je veux vous rassurer. Je peux vous rassurer. Avant, verbe principal. پس composé باشه میاد قبل auxiliaire. Il l'a adopté. Il l'a adopté. اون این مسئله رو گفت. من این مسئله گفتم. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. یعنی قبل از این که شروع کنی به auxiliaire واحد auxiliaire و participe سر بگی قبلش سری COD یا COD بزن. Bon. Ça, c'est la même chose. این همون مسئله رو داره بیان میکنه. Où placer les pronoms COD et COI? Complétés avec avant ou après. Au présent, au futur که یک حالت داره futur simple. À l'imparfait که یک فعل هست. Au conditionnel présent. Les COD et COI se placent avant le verbe. Par exemple, la télé, je le regarde souvent. Je le regarde souvent. Je la regarde souvent. Je le regarde souvent. Je la regarde souvent. Au futur proche, passé récent et présent continu, le pronom COD et COI se place avant le verbe à l'infinitif. À l'infinitif. À l'infinitif. Je suis en train de... من در حالشیم سریع اگه قرار به پرونوم بذاری پرونومو بذار و بعد بیاد. Je suis en train de vous écouter. Je suis en train de l'écouter. Je suis en train de les écouter. دارم به اونا گوش میدم. Je viens de vous dire. من همین الان به شما گفتم. Je viens de lui promettre. من همین الان بهش قول دادم. بهش promettre à quelqu'un. Je viens de پس رسانه دیگه.
je viens de چون فعل پس رسان چی بود فرمولش venir de plus infinitif بعد قبل انفینیتیو بذاری پرونوم تو je viens de lui promettre n'est-ce pas تو پس کامپوزه قبل اوزیلیر je ne l'ai pas enregistré این منفی باشه که بچه توجه کن توی پس کامپوزه چه با اس چه با avoir تو یه دونه فعل بیشتر نمیتونی کلا تو یه دونه فعل در کل فرانسه نمیتونه نوپا در خودش جای بگیره یعنی بیش از این توان نداره اون ورب دیگر رو میندازه بیرون اولین وربی که اومد میره تو خودش منفیش میکنه فعل دوم میافته بیرون حالا تو پس کامپوزه چی میاد وسط اوگزیلیر یا avoir ou être alors COD و COI هم که بهش چسبیده اونم میاد توی این گود و این کروشه نو و پا یا نو اریان یا نو پرسون فیلم دیشب رو ضبط نکردم le film d'hier je ne l'ai pas enregistré je ne l'ai pas enregistré je l'ai pas enregistré je l'ai pas enregistré je l'ai rien enregistré je n'ai rien vu je n'ai rien vu میفته بعد je ne lui ai rien dit je ne lui ai rien به جای پا میشینه دیگه بعد بلافاصله پارتیسیپاسیون میفته بعدش je ne lui ai rien dit je ne lui ai تمام اوگزیلیر رو آوردی پا یا rien یا پرسون رو بنداز اون پارتیسیپاسیون میفته بعدش je ne l'ai rien dit این نیاز به تمرین داره ها مثلا بیا قسمت آنترنمان خب یه مثلا توی قسمت‌های اونجایی که مثلا پس کامپوزه پیدا می‌کنی با سه و د و سه و ای بیا منفیشو کن بیا باش بازی کن بیا به اوغل بگو همش ننویس به اوغلم بگو برای خودت به اوغل بگو خب dans une phrase négative le pronom se place aussi avant le verbe la radio je ne l'écoute pas la télé je préfère ne pas la voir à la maison. گفته dans une phrase négative, le pronom se place aussi avant le verbe. Avant le verbe. وقتی منفیه le pronom se place aussi avant le verbe. منظورش چیه؟ avant le verbe principal. یادتون اونجا گفتیم مثلا je veux l'avoir. من میخوام اونو داشته باشم. Je préfère l'avoir. اینجا تو این قسمت. این قسمت اولی در حالت پرزان یه دونه داریم مثلا میخوام بگم من ترجیح میدم اونو داشته باشم جو پرفر COD یا COI کجا میاد قبل فعل انفینیتیو فعل پرینسیپالت je veux l'avoir من میخوام اونو داشته باشم je préfère l'avoir je déteste l'avoir et l'apostrophe je déteste lui dire متنفرم بهش بگم je déteste lui acheter میبینی قبل ورب پرینسیپالت میومد قبل فعل انفینیتیفت میومد سعوده یا سعوی درسته چون این معنی اصلی مال دوم فعل دومه حالا بخوای منفی هم بکنی فعل دومی رو مثلا ببین اینجا میگه که جو پرفر من ترجیح میدم که اونو نداشته باشم توی خونه جو پرفر ne pas l'avoir à la maison این نوپه مال پرفره نیست نمیگه ترجیح نمیدم میگه ترجیح میدم نداشته باشم اونا میبینی نمیتونی بگی چرا نگفت je ne préfère pas l'avoir ترجیح نمیدم داشته باشم من ترجیح میدم نداشته باشمش je préfère ne pas l'avoir حالا بگو ترجیح میدم برم گشت و گذار کنم توی پارک عصری این از ترجیح میدم میلم اینه که برم تو پارک با پرفره بگو برم گشت و گذار کنم صبح پرومنه کنم je préfère صبح پرومنه کنم توی پارک امروز بعد از توجه داشته باش فعل صبح پرومنه فعل دو ضمیره‌ایه آره مصدر میاد انفینیتیو میاد ولی یه جوش باید کنجوگه کنی نه میدونی چی میشه جواب باید بدونی یعنی با توجه چیزایی که خوندی کامنت کن الان پاس کن کامنت کن برام فکر کن کامنت کن و من حتما میام میخونمش ببینم دوست دارم بدونم خدایا درست نمیشین یا نه حالا میخوای بگی ترجیح
من ترجیح میدم نرم صبح پرومنه کنم. من ترجیح میدم نرم بیرون، نرم گردش. جو پرفر مثل این میشه ها. وقتی میخوای انفینیتیفتو منفی کنی، مصدرتو منفی کنی، نوپا رو میذاری قبلش. نمیگی نو انفینیتیف په، نه ne pas avoir یا ne pas l'avoir. این الپس خواهم که نمیتونی اینجا بیاری، فعل نیست که قبل فعل بیاری. je préfère ne pas l'avoir à la maison. من ترجیح میدم صبح پرومنه نکنم امروز بعد از ظهر. بریم جواب برام لطفا. خب dans une phrase avec deux pronoms چیکار کنم؟ COD وقتی دو تا پرونوم داشتیم، یعنی هم COD داشتم هم COI، چیکار کنم؟ یه رگل خیلی خوبی گفته اگر اون دوتا ضمیرت که یکی COI هست و یکی COD هست هر دوتا سوم شخص بودن، یعنی COD troisième personne singulier ou pluriel، COI troisième personne singulier ou troisième personne pluriel. C'est quoi alors؟ قانون چیه؟ اول COD رو بذار بعد COI، یعنی اول لولاله رو بذار بعد لوی لور رو بذار. مثلا je le lui ai dit، je le lui ai dit، من به اون قضیه رو اون قضیه رو بهش گفتم. je le lui ai dit، من به اونها گفتم، یا او این قضیه رو به اونا گفت، ایشون گفتن، ایشون il le leur a dit، 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 il le leur a dit. COI plus COD pour les autres personnes. خب حالا ما COI و COD داریم ولی برای سوم شخص نیست، یعنی برای یک و دو چه سنگولیه چه پلوریل هست، یعنی اول شخص و دوم شخص. تموم شد دیگه. اینجا شروعه و اصلا پای سوم شخص در میون نیستش برای اشخاص دیگه. اینجا اول از همه COI رو میاریم و بعد COD، یعنی به کسی. مثلا من به تو، من یا او به ما. il te le donne، il te چیه؟ COI complément objet indirect. donner quelque chose à quelqu'un. je te le donne، به ما داد. donner à nous، il nous la donne چیزی را، لا را il nous la donne. حواست باشه وقتی که اولیش غیر سوم شخص هست اولین زمان یه وقت نه اینجا لوی بذاری یا چون اینجا باید COD بذاری. از اونجایی که مثلا اول شخص و دوم شخص شبیه هم هستند، اول شخص و دوم شخص ها سنگولی و پلوریل، یعنی مو تو نو وو. اینجا میتونی به راحتی استفاده کنی. مثلا من به شما، جو وو، آن را، یه چیزی را، یا لو یا لا یا ل میگی. میبینی؟ je te le donne، من اینو لو رو به تو میدم. تو چیه؟ اکلکن، COI هستش. فکر کنم این پژ نیاز داره که شما بیشتر وقت بذارید، چون من الان فقط باید قاعده رو بگم، چند تا مثال رو بگم و نمیتونم بیش از این از مثلا بخوام از شما که مثال بزنید، چون میتونید البته مثالاتون رو تو کامنت ها بزنید، ولی خب کلاس این مدلیه دیگه، کلاس الان یه جورایی آفلاینه. مفوتو دژیپت مثالا رو ببین چقدر عالیه. یه عکسای مصر هم فوق‌العاده‌ان، من به تو اونا رو نشون میدم به زودی. montrer quelque chose à quelqu'un، montrer quelque chose، لفوتوها رو به تو. خب این میشه این دومی دیگه، غیر از سوم شخصه. je te le montrerai bientôt، COI COD، je te le montrerai bientôt، من به تو به زودی اونها رو نشون خواهم داد. je te le montrerai bientôt.
Chaque fois que nous lui demandons sa voiture, il nous la prête volontiers. Chaque fois que nous lui demandons sa voiture, il nous la prête volontiers. Chaque fois que nous lui demandons sa voiture, به ما قرض میده prêter quelque chose à quelqu'un. Prêter quelque chose à quelqu'un. prêter quelque chose à quelqu'un به ما. پس جزء قاعده اولی نمیشه به ما میشه. پس اول سه و ای رو بیار بعد سه و ده. Il nous la prête. Il nous la prête. Il nous la prête. Il nous به ما. Prêter à quelqu'un. Il nous la prête. Il nous la prête. Il nous la prête. Il nous la prête. سوم شخص نیست دیگه. غیر سوم شخص. اول سه و ای میاد بعد سه و ده. Il voulait avoir l'adresse de cette école. میخواد آدرس این مدرسه رو داشته باشه. من بهش میدم. من اینو به اون میدم. سوم شخص سه و ده رو بذار بعد سه و ای. Je la lui ai donné. Je la lui ai donné. Je la lui ai donné. چقدر عالی. پس کمپوزیت قبل اوزیلیر آورده. باز نکرده این وسط رو بیاره قبل دونه. Je la lui بعد سری پس کمپوزیت رو به هم وصل کن و بیار. Je la lui این قضیه رو. Je la lui ai donné. 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 Les douaniers nous ont demandé nos passeports. مامورای گمرک از ما درخواست کردن پاسپورت هامونو. Nous les leur avons montré. سوم شخصه. چه چیز را؟ یه چیزی را، یه کسی را. سوم شخص. چه سنگوله چه پلوره. پس میشه سه و ده سه و ای. ما اینا رو به اونا نشون دادیم. پاسپورت ها رو به douanier ها نشون دادیم. Nous les leur avons montré. 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 COD COI COD COI. اما سوال چرا مونتره اس گرفته؟ مگه پس کمپوزه با اتر بوده؟ C'est quoi? Pour quelle raison? Comment vous pouvez l'argumenter? چجوری میتونین استدلال کنین؟ دلیل رو بگین. اگه میتونی برام بنویس. اونم که نمیدونن حتما برام کامنت بذارن که من لینک ویدئوی کوچیکش و ویدئوی کوتاه هستش براتون بفرستم. چون جاش الان شاید نباشه. تو سطح دو. Nous les leur avons montré. Montré avec S. Mais pourquoi? خب. رسیدیم به آخرین بخش یعنی entraînement. 4, 5, 6. گفته remettez les mots dans l'ordre pour former des phrases. 5. Transformez les phrases, remplacez-les soulignés par un complément. COD ou COI. به جای اینا COD بذار یا COI. و relier match کن les phrases de même sens. A, B, C, D, E, F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle va recommander ces 3 films au lecteur. Il a donné le journal à ses collègues. Il va, futur proche, il va recommander cette série à Sonia. Il prête ses lunettes à la journaliste. Il prête sa tablette à sa sœur. Il a donné son avis به qui? À la journaliste qui l'interviewait. Bon. این که گفته بود رو اخت بذار. Je lui ai recommandé avec O accent aigu cette émission. Je lui ai ببین لوی رو یا سه رو توی پس کمپوزیت نمیاری وسط اوگزیلیر و پارتیسیپ پسه موسکویوس یاش میذاری قبل اوگزیلیر. Je lui ai recommandé cette émission.
Ils ne nous ont rien dit. 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 وقتی پس کمپوزه قرار باشه منفی شه ناخودآگاه بین اگزیلیر و پارتیسیپ پس فاصله میفته. چرا؟ چون که فرمول منفی ساز ne pas یا ne rien یا ne plus یا ne personne اینا نمیتونن یه دونه بیشتر از یه فعل رو منفی کنن و درون خودشون جا بدن. اولین فعلی که تو جمله باشه درون خودشون میگیرن منفیش میکنن و اون فعل بعدی میفته بعد pas یا بعد plus یا بعد rien یا بعد personne. مثل این ils ne nous ont rien dit. Lucie va leur prêter son CD. Lucie میخواد به اونها به لار سیدی شو دیویده شو پرته کنه قرض بده. Tu dois le lire. Tu dois تو باید چی؟ بخونی مجله، بخونی روزنامه رو. باید قبل دعا بذارم؟ نه، قبل فعل اصلی که انفینیتیفه. Tu dois le lire. Tu dois le lire. تو میتونی. Tu peux le lire. 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 Vous n'êtes pas en train de le regarder. Présent continu. این زمانی که همین الان داره اتفاق میفته. همین الان. Être en train de faire quelque chose. Vous n'êtes pas en train de. آره قبل فعل انفینیتیفت بذار. Vous n'êtes pas en train de le regarder. Vous n'êtes pas en train de le regarder. Vous n'êtes pas en train de le regarder. N'est-ce pas? اینو ببین. اون il l'achète tous les jours. Elle l'achète. Maintenant, on peut le lire dans le métro. Je lui ai apporté le journal de. Apporter quelque chose à quelqu'un. پس composé است. قبل auxiliaire میارم. Je lui ai apporté le journal du jour. و همینطوری شیشم. Elle va recommander ces 3 films au lecteur. Elle va les leur recommander. سوم شخص COD COI. Il a donné le journal à ses collègues. COD COI. Il le leur a donné. Elle va recommander cette série à Sonia. Elle va la lui recommander. Elle va la lui recommander. Il prête ses lunettes à la journaliste. Il les lui prête. Il les lui prête. COD COI. COE COD COI. Il les یعنی چیا رو لونت ها رو به اون قرض میده. Il les lui prête. Il prête sa tablette à sa sœur. Il a سوم شخص دوتاییش. پس اول COD بعد COI. Il a donné son avis à la journaliste qui l'interviewait. اون داد نظرشو به ژورنالیستی که داشت ازش مصاحبه میگرفت. il چی رو COD چیز را COD یه چیزی رو لوی رو il le lui a donné. Il le lui a donné. Il le lui a donné. Je le lui ai donné. Je le lui ai donné. درسته؟ حتما بچه ها قسمت مربوط به این رو در کی انجام بدید. حتما یه پس کمپوزه بگیری، یک دونه پس کمپوزه برای خودتون بنویسید، یا با COD، یه بار با COD، یه بار با COD، یه بار با COD و COI. بعد بیان رو منفی کنید. مثال اون سوالی که ازم کردن حتما تو کامنت ها جواب بدید و از این درس سرسری نگذرید که واقعا آنچنان که باید ادا نمیشید. خب خیلی خوب که تا حالا همراه بودید. تا اینجای ویدیوها پشتکار داشتی، به تبریک میگم. خدا رو شکر، دمت گرم. امیدوارم که لذت برده باشی. حداقل کامنت های شما که اینطوری نشون میده، همینجا هم تو اینستاگرام، و خدا رو شکر میکنم. خب امیدوارم همچنان آپدیت باشید. این لینک ویدیوهای COD و COI، این یکی سومی که گفتم براتون میذارم بچه‌ها،
یعنی غیر سه و د سه و ای پرونوم آن و ایگرای هم اضافه کردم. خب اگه فکر کردی، یعنی اول از همه سه و د رو نگاه کن، بعد سه و ای رو نگاه کن، بعد اگه فکر کردی که دیگه متوجه شدی، قشنگ برات مثال زدی، پس کمپوزه زدی، فوتور پروش زدی، پس رسام زدی، با وولوار، ساوار، پووار گفتی، دیدی حل شد، بعد این ویدیو رو نگاه کن که کامل بشه. خب در پناه خداوند مهربان باشید، پر از نور، انرژی و خیر و الی پروشن.